नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी मध्य जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक करी दियंतु एवं आपण केउ स्थान रो वीडियोटी को देखुछंती कमेंट सेक्शन रे जणाइबा को भूलिबे नाही। प्रथम खबरटी रहिछि सन्यासींक बुद्धि रे मातिछंती बीजेडी नेता दल बुडी गलाणी एबे नेतांक डुबिबा पाळी सन्यासी नवीन निवास को बुडेई देबे पांड्यान को ना न नै तांको कटाक्ष करिछंती क्रीडा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कलिंग स्टेडियम रनिंग ट्रैक रे कार घटना को नै वर्षिछंती मंत्री ट्रैक रे कार एक अभावनीय परिस्थिति रे जाइथिला जहा ठीक बोली मु कहू नाही। बीजेडी परिपक्वता कथा कही बारंबार अप्रसंग को प्रसंग करूछि। नवीन निवास रे थिबा सन्यासींक बुद्धि रे मातिछंती बीजेडी नेता दल बुडी गला एबे व्यक्ति विशेषण को बुडाइबा को बसिछंती पांड्यान लेलिन भाई तुषार भाई मनमथ भाई को बुडाइबा को बसिछंती एभली कहिछंती मंत्री। परवर्ती खबर रहिछि नुआ वर्ष रे मुख्यमंत्री देबे बड़ भेटी नुआ वर्ष रे छात्र छात्री को मुख्यमंत्री देबे बड़ भेटी जनजाति छात्र छात्री को मिलिबो 5000 टंका एककालीन अकाउंट को जीवो 5000 टंका माधव सिंह हाथ खर्च योजनार शुभारंभ हेबो जनवरी 5 रे मुख्यमंत्री शुभारंभ करिवे। छात्र छात्री को प्रोत्साहित करिबा पई राज्य सरकार शहीद माधव सिंह छात्रवृत्ति योजना आरंभ हेबो। अनुसूचित जनजाति छात्र छात्री को शिक्षा क्षेत्र में प्रोत्साहित करिबा तथा ड्रॉप आउट संख्या को कमाइबा भली महत्व उद्देश्य रखी एही छात्रवृत्ति योजना आरंभ करिबा को जाउछंती। नवम और दशम रु उत्तीर्ण होई एकादश श्रेणी रे नाम लेखाइबा परे सेमानंक पई एक प्रोत्साहन राशि भाबे वार्षिक 5000 टंका प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर रहिछि आश्चर्य 2025 को नै समान भविष्यवाणी करिसंती बाबा भेंगा और नेस्ट्रोडाम्स नुआ वर्ष को नै समस्त उत्साहित एहारी भितरे सठिक भविष्यवाणी पई जणाशुना बाबा भेंगा एवं नोस्ट्राडाम्स कर किछि भविष्यवाणी समस्तंकु चकित करिछि। आश्चर्यजनक कथा हेउछि उभयंक भविष्यवाणी रे अनेक कथा मेल खाउछि। 2025 रे मनिष सहित एलियन संपर्क रे आसीबे व्लादिमीर पुतिन उपरे हत्या उद्यम हेब यूरोप रे आतंकवादी आक्रमण एवं राजा चार्ल्स को पई अशांत शासन भली अनेक आश्चर्यजनक पूर्वानुमान करिसंती उभय बाबा भेंगा और नोस्ट्राडाम्स। बाबा भेंगांक भविष्यवाणी अनुसार 2025 रे एक विनाशकारी युद्ध रे प्राय ध्वंस होई जिवो यूरोप अनेक लोक एथिरे मृत्युवरण करिवे। से आहुरी भविष्यवाणी करिसंती जे रूस एही वर्ष रे विश्व उपरे आहुरी प्राधान्य विस्तार करिवो। नोस्ट्राडाम्स 2025 को एक निर्णायक वर्ष भावरे वर्णना करिसंती जेउथिरे पाश्चात्य शक्तिर प्रभाव रे ह्रास घटिबो एवं नूतन विश्व शक्ति वृद्धि पाइबो बोली से भविष्यवाणी करिसंती। एही वर्ष दीर्घ दिनर युद्ध शेष हेबो बोली मध्य से बहिरे लिखिसंती। परवर्ती खबर रहिछि 2025 पालटिबो उत्तप्त वर्ष चेताइला विश्व पाणीपाग संगठन। 2024 थिला उत्तप्त वर्ष दीर्घ वर्षर भांगिथिला रेकर्ड सब रेकर्ड काटिथिला तापमात्रा तेबे 2024 को काटिबो 2025 उत्ताप विपद डाकी आणुछि जलवायु परिवर्तन चिंता बढ़ाइला विश्व पाणीपाग संगठन बा डब्ल्यूएमओ रिपोर्ट। डब्ल्यूएमओ कहिछि जे ग्रीन हाउस गैस र स्तर आहुरी बढ़िबो फल रे आगामी दिन रे अधिक उत्तापर सामना करिवे विश्ववासी। आकाशरु बर्षिबो निया झुल दशंधि रेकर्ड भांगिबो तापमात्रा चेताइले मिलित जातिसंघर सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस को कहिबा कथा निकटरे आमे भयंकर उत्ताप देखिथिले तेबे 2025 रे बड़ जलवायु परिवर्तन सूचना मिलुछि आहुरी भी वास्तव समय रे जलवायु परिवर्तन र प्रभाव को भी दर्शाउछि। परवर्ती खबर रहिछि कर्मचारींक पई खुशी खबर बढ़िबो 4% डीए नुआ वर्ष रे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी माननकु मिलि पारे एक खुशी खबर जहा सेमाननक पई एक बड़ उपहार होई पारे कारण एथर डीए को 3 रु 4% वृद्धि करा जाई पारे जहा द्वारा कर्मचारींक दरमा रे व्यापक वृद्धि हेबो। सूचना अनुसार सरकार मार्च मास पर्यंत कर्मचारींक डीए घोषणा करबा को सक्षम जहा कि जनवरी 1 तारिख रु कार्यकारी होई थाए। यह कर्मचारींक पई बेस गुरुत्वपूर्ण खबर। गत वर्ष अक्टोबर मासरे डीए वृद्धि करा जाइथिला जहा जुलाई 1 तारिख 2024 रु कार्यकारी होइथिला। अक्टोबर मासरे डीए को 3% को वृद्धि होइथिला। यह पूर्वरु मार्च 2024 रे डीए 4% वृद्धि देखा जाइथिला। यह परे महंगा भत्ता 4% वृद्धि होई मौलिक वेतनर प्रायतः 50% को वृद्धि होइथिला जहा कि वर्तमानर मौलिक वेतनर 53%। परवर्ती खबर रहिछि सब कर्मचारी को सरकारक निर्देश ग्रुप ए रु नै ग्रुप डी जाए सबु श्रेणीर कर्मचारी आसंता जनवरी 31 तारिख सुधा निज संपत्ति तालिका दियंतु। जनवरी 1 सुधा निजर समस्त ताबर और अस्ताबर संपत्तिर विवरणी एचआरएमएस पोर्टाल रे दाखल करंतु। सबु सरकारी कर्मचारींक पई एभली निर्देशनामा जारी होईछि। संपत्ति तालिका दाखल न कले पदोन्नति मिलिबनी बोली सफा सफा सुनाई दैछि साधारण प्रशासन विभाग। ए संपर्कित निर्देशनामा को सबु विभाग विभागीय मुख्य समस्त आरडीसी और जिलापालक पाखक पाठा
ପଠାଯାଇଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା କେବଳ HMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଦାଖଲ ହେବ। ଏହାର ହାର୍ଡ କପି ଅଫିସରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନୂଆବର୍ଷ ପାଳିବେନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଚାଲିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ଓ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଜବତ ହେଲା ବ୍ୟାପକ ନକଲି ଔଷଧ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 6 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଔଷଧ କୋଲକାତାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୋଲକାତାରେ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ଔଷଧ ଜବତ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାନ୍ସର, ମଧୁମେହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟୟବହୁଳ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧକୁ ନକଲି କରାଯାଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକରେ ତୁର୍କୀ, ଆମେରିକା ଓ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଲୋଗୋ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକର ନମୁନାଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପିଏମ୍ ଉଷା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 670 କୋଟି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପାଇଁ ମିଳିବ 670 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ ଉଷା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 670 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କୋରାପୁଟର ବିକ୍ରମ ଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କଳାହାଣ୍ଡି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବଲାଙ୍ଗୀରର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁଦାନ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କୋଡ଼ିଏରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ିରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀଷ ନେବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗୁ ହେବ। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ସହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସରକାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକନିକ ଖବର ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସମୁଦ୍ରରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କାଚ ବ୍ରିଜ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ତାମିଲନାଡୁର କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ରକ୍ ମେମୋରିଆଲ ଓ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ତାମିଲ କବି ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ତିରୁବଲ୍ଲୁବରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାଚ ସେତୁକୁ ସୋମବାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ ସୋମବାର ଏକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାରତର ଏହି ପ୍ରଥମ କାଚ ସେତୁକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ସେତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦ ରକ୍ ମେମୋରିଆଲରୁ ତିରୁବଲ୍ଲୁବରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ସହଜରେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବା ସହ ସମୁଦ୍ରର ଅନନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି କାଚ ବ୍ରିଜକୁ 37 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। 72 ମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସେତୁଟି 10 ମିଟର ଚଉଡ଼ାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କଳାମଗୁନି ପଥର ଖାଦାନରେ ଚଢ଼ାଉ। କଳାମଗୁନି ପଥର ଖାଦାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ନିହଲ ପ୍ରସାଦ ଥାନା ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କଳାମଗୁନି ପଥର ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ବେଆଇନ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା 20 ହାଇୱା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ଜାଗାରୁ ମାଫିଆମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ମଗୁନି ପଥର ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଭୁବନ ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ନିହଲ ପ୍ରସାଦ ଠାରେ ନିଶ୍ଚନ୍ତା ପାହାଡ଼ ଠାରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବେଆଇନ କଳା ମଗୁନି ପଥର ଖନନ କରାଯାଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଗରିବଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଶର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 2 କୋଟି ଘର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଗୃହ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 27ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ନୋଟିସ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆବାସ 2024 ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ନୋଟିସରେ ଘରୋଇ ସର୍ଭେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2025 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ମଦ ଦୋକାନରେ ଚୋରି କରିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବି ଦେଲେ ଲୋଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହି ଲୋକକଥାଟି ଜଣେ ଚୋର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଚୋର ଜଣକ ବେଶ୍ ଚତୁରତାର ସହ ଗୋଟିଏ ମଦ ଦୋକାନରେ ପଶିଥିଲା। ଦୋକାନ ଛାତରେ ଲାଗିଥିବା ଟାଇଲ୍ସକୁ ବାହାର କରି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାକୁ ଅକାମି କରିଥିଲା। ଏହା
ପରେ ଡ୍ରରେ ଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ବାହାର କରି ପ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା। ସେ କରିଥିବା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାର ଲୋଭ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ଦୋକାନ ଭିତରେ ଥିବା ମଦ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲା। ବାସ୍ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକ୍ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ରାତି ସାରା ମଦ ନିଶାରେ ସେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ସକାଳେ ଦୋକାନରେ କର୍ମଚାରୀ ଆସିବା ପରେ ତାକୁ ସେଠାରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମସ୍କ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ନୀତି ହୁଲୁସ୍ତୁଲ। ଆମେରିକା ରାଜନୀତି। ଆମେରିକାରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅପମାନର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମେରିକାକୁ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ଫୋବିଆ ଫେରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାରର ଭାବି ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ H1B ଭିସା ଉପରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାରରେ ଭିସା ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମସ୍କ ବିବୃତ୍ତି ପରେ ଆମେରିକା ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସଦୃଶ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।